गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सिंह साहब जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी की अगवाई हेठ सारा पंथ इकट्ठा होया। एक बहुत वड्डा रोस सिख पंथ च है। थोड़े दिन पहले एक दुष्ट इंसान ने दरबार साहब च आके ऐजी गल की जो कोई कौम का कोई बच्चा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं पुराने इतिहास जाना चाहना तो फिर मैं थोड़े नाल विचार करना चाहना। जे तुसी सारे धर्म देखो, सब तो छोटा धर्म अपना है जे आबादी के हिसाब नाल दुनिया देखिए, सब तो नवा धर्म है। पर सब तो मेहनती धर्म है। गुरु साहब ने आपां नूं मीरी पीरी का सिद्धांत दसिया है। मतलब कि कोई भी धर्म तां वधेगा जे उहदे कोले सियासी ताकत होए। 100 साल पहले हालात की सी पूरे देश विच, अपने गुरु घरां दे विच महंतां दा कब्जा सी। ऐजे काम ऐजियां बेअदबियां करते सी, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बजुर्गों ने, जथेदारां ने, लीडरशिप ने उदों इकट्ठे होके गुरु घरां दी संभाल सेवा संभाल लई कमेटी राहीं जिसका गठन किया गया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उहदे इमीडिएटली बाद उन्होंने श्रोमणी अकाली दल बनाया। सो अब श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुराना अपने बजुर्गों ने बनाया। क्यों बनाया? श्रोमणी अकाली दल अपनी कौम की फौज है। श्रोमणी अकाली दल कौम की फौज है। जिथे कोई संकट आता है, संघर्ष करना पैंदा है, श्रोमणी अकाली दल अगे उद्योग करता है। अपना कला धर्म है जिहड़ा देश के कॉन्स्टिट्यूशन थले एक्ट बना के सारे गुरु घरां दी देख रेख सेवा संभाल कॉन्स्टिट्यूशन थले है, एक्ट बनाया है। इलैक्शन हुंदा है, 5 साल बाद इलैक्शन हुंदा है। इलैक्शन कोई असी नहीं कराउंदे, अकाली दल नहीं कराउंदा। इलैक्शन सरकार दे कानून थले हुंदा है, सरकार कराउंदी है। सारी सिख संगत उहदे ते वोटां पाउंदी है, लोकी अपने नुमाइंदे खड़े करते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जदों भी इलैक्शन होया 100 साल लगातार श्रोमणी अकाली दल नूं ही सिख संगत ने मानता दी ते जिम्मेवारी दी। कई ताकतां जिहड़ियां घुसपैठ करना चाहुंदियां, पंथ नूं कमजोर करना चाहुंदियां, उन्होंने इन्हां इलैक्शनां च हिस्सा लिता क्योंकि उन्होंने पता सी, एजेंसियां नूं पता सी, बड़ियां ताकतां चाहुंदियां कि यह कौम नूं ताकत ही सिख पंथ नूं कौम गुरु घर तो मिलती है ताकत। तो इस करके उन्होंने ताकत की एक ताकत कमजोर तां होगी जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का किवें ना किवें कंट्रोल किया जाए। पर हर बार उन्हां ताकतां नूं नकार दिता जाता है जिहड़े अज अपने आप नूं पहरावा पंथक दिखाउंदे है पर सोच एंटी पंथक है। मैं आ इतिहास क्यों दस रहा? क्योंकि आ ताकतां लगातार पंथ के पिठ ते छुरा मारदियां रहिंदियां। मैनू बड़ा दुख है, साडी सारी कौम नूं बड़ा दुख सी कि पंथ की सरकार के दौरान एक बेअदबी हुई। असी गुरु घर तो दरबार साहब जाके माफ़ी मंगी, अकाल तख्त साहब तो माफ़ी मंगी, पाठ का पश्चाताप पाठ कराया बादल साहब ने आप, क्योंकि बेअदबी साढ़े राज हुई सी। पर जिहड़े पंथ दोषियों ने जान के पंथ नूं कमजोर करने वास्ते पंथ का नाम कि पंथ ने कराई है, श्रोमणी अकाली दल ने कराई है। वो लोग
ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਥੋਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, CBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ। ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਤੇ ਜੱਜ ਥੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਹਦੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SGPC ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ SGPC ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਥਾਣੇ ਛੱਡਣ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਥਾਣੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਨ, DNA ਲੈ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ DNA ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ? ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਪੜਿਆ? ਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਬੰਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਚੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, SIT ਬਣਾਈ DSP ਦੇ ਥੱਲੇ। DSP ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। DSP ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਲੱਭਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ, ਇਹ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਢਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, BJP ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, 800 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਇਆ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਧੜਾ ਧੜ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ BJP ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜਦਾ, 40 ਸਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇੱਕ? ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, 3 ਤਾਕਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ BJP, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੋੜਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
जे इकट्ठे ही नहीं होना तो फिर आप की दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲਤ ਕਲਾ ਸਕਦੇ हैं। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਏ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਟੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਡੋਰ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਏ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਤਾਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ? ਹੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਜਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਬੋਲੇ ਇੰਨੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਾਂਗੇ।
ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਚ ਆਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान साहब का। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी बेनती है कि इस तरह ही सजे रहना। हुण साडे सरमौर लीडर पंथ रतन फकरे कौम श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब